Good morning, student. I am Professor Praveen Sarvale, SPVN, Junior College, Shardanagar, Baramati. Subject Agriculture Science and Technology. In last video, we already started the chapter number first, traditional crop. In that, we covered cereals like wheat, then rice. Also, started in pulse crop, in oilseed crop, groundnut, and half of the part of groundnut is already covered. Okay, in that we discussed regarding the botanical name, family of groundnut, then origin of groundnut, what are the economic importance and what are the economic values that mean use, okay, in commercial and daily use we discussed. Then preparatory tillage, that means the land preparations, okay, number of plowing, the number of harrowings, how to level the lands, how to collect the stone and stubbles, already we discussed. Then varieties accordingly to erectness, then spreading and semi spreading, okay. Also discuss regarding the ecology, in that soil, which type of soil, then pH, okay, then climate, temperature, rainfall, whatever the requirement related to the economy, ecology, already we discussed in last video. Also the part of seed and sowing, in that sowing time, sowing methods, seed rate, seed sowing depth, seed treatment, okay, whatever we covered already. Now, the new parts are the manures and fertilizers. Okay. In manures and fertilizers, the compost requirement or FIM requirement is nearly about 12.5 ton per hectare, and in case of chemical fertilizer dose, 20 as to 40 as to 0 NPK kg per hectare. Okay. It is a total manures and fertilizer requirement for groundnut crop in whole life cycle. Then irrigation. Okay, groundnut require 5 to 6 irrigation. Total water requirement is nearly about 450 to 650 mm. Especially the important critical growth stages of groundnut crops are flowering, then peg formation, then pod filling, okay, pod formation. These are the important critical growth stages. Critical growth stages means the stage at which plants are sensitive to the water. That means that stage water requirement is a must. So that when the scarcity of water, then apply the irrigation water at particular critical growth stages. That means flowering stage, peg formation stage, and pod filling stage. Then rain-fed groundnut grown on a residual moisture and dew found during the winters. Okay. Then intertillage. Intertillage, the weed infestation is highest up to the 35 days after sowing. म्हणजे इंटरटिलेज जे आंतरमशागतीची काही जी कामं आहेत, ओके, तर त्या आंतरमशागतीच्या कामामध्ये जवळपास 35 दिवसानंतर तुम्हाला 35 दिवसापर्यंत वीड इन्फेस्टेशन हे जास्त असतं, तर ते तुम्हाला कवर करणं गरजेचं आहे. 2 होईंग्स आर नेसेसरी टिल पेगिंग बिगिन्स. पेग्स म्हणजे काय, तर आऱ्या म्हणतात ज्याला, भुईमुगामध्ये किंवा ग्राउंडनटमध्ये ज्या आऱ्या येतात, तर त्या आऱ्या यायच्या अगोदर तुम्हाला होईंग करणं गरजेचं आहे. Hand weeding are required for weed control. Then drum rolling is also followed in erect type of variety. ज्या सरळ वाढणाऱ्या ग्राउंडनटच्या व्हरायटी आहेत, तर त्या इरेक्ट टाईप व्हरायटीमध्ये ड्रम रोलिंग करणं गरजेचं आहे. कारण की ज्या आऱ्यावरती हवेमध्ये राहतात त्या आऱ्या जमिनीपर्यंत गेल्या पाहिजेत आणि त्याचं पॉडमध्ये डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे, हा त्याचा उद्देश असतो. देन केमिकल वीड कंट्रोल इज ऑल्सो रिकमेंडेड. केमिकल वीड कंट्रोल देखील याच्यामध्ये रिकमेंड केलेलं आहे. जर तुम्हाला वीड इंटेन्सिटी जास्त असेल, हँड विडिंगनं होईंगने जर कंट्रोल होत नसेल, तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं हर्बिसाईड त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारची विडीसाईड, प्री इमर्जिंग असेल किंवा पोस्ट इमर्जिंग असेल, तर त्याचा वापर तुम्ही करू शकता. ओके. आता ग्राउंडनटमधल्या काही क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा. पहिली जी आपण पाहतो पेग फॉर्मेशन स्टेज. तुम्हाला ह्या आऱ्या दिसत असतील याच्या फोटोमध्ये. या आऱ्या जमिनीमध्ये जातात आणि त्या आऱ्या म्हणजे पेग्स.
pegs converted into the pod. पॉडमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. दुसरी फ्लावरिंग स्टेज आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता फ्लावरिंग स्टेज ग्राउंडनटमध्ये. ओके. आणि आणखी एक याच्यामध्ये BBF मेथड म्हणून फॉलो केली जाते ग्राउंडनटमध्ये. BBF मेथड म्हणजे ग्राउंडनटमध्ये बेडवरती 130 बाय 15 बाय या डायमेन्शननी म्हणजे 120 सेंटीमीटरची विड्थ असलेली, रुंदी असलेला बेड, हाईट 15 सेंटीमीटर असलेला बेड. ओके. तर या डायमेन्शनचा बेड म्हणजे त्याला ब्रॉड बेड फरो असं म्हटलं जातं. आणि या बेडवरती ग्राउंडनट चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं. कारण का तर त्याच्या पेग्स किंवा आऱ्या जमिनीमध्ये इझिली पेनिट्रेट होऊ शकतात आणि ते पेनिट्रेट झाल्यामुळे इट गेट इझिली कन्वर्टेड इन टू द पॉड्स. ओके. नाव सी द पार्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, यील्ड अँड प्लांट प्रोटेक्शन. फर्स्ट हार्वेस्टिंग. आता भुईमुग तुम्ही कसं ओळखणार की इट इज अ रेडी टू हार्वेस्ट. ओके. हाऊ यू कॅन जज द मॅच्युरिटी ऑफ ग्राउंडनट. नाव सी फर्स्ट वन इज अ येलोईंग ऑफ टॉप लिव्ज अँड ड्राईंग अँड फॉलिंग ऑफ ओल्डर लिव्ज. एकतर तुम्हाला वरचे टॉपचे लिव्स येलो पडताना दिसतील आणि ड्राईंग अँड फॉलिंग ऑफ ओल्डर लिव्स, वाळून गळाला जे खालचे लिव्स तुम्हाला चालू होतील. पुढं ब्लॅकनिंग ऑफ इनर साईड ऑफ शेल. टरफल्याच्या आतमधली बाजू जी आहे ती थोडीशी काळपट पडायला चालू होते. देन ब्लॅकनिंग ऑफ इनर साईड ऑफ शेल, हार्डनिंग ऑफ पॉड्स म्हणजे पॉड जरा घट्ट होतात, मॉइश्चर पर्सेंटेज त्याच्यातलं कमी होतं. देन टर्निंग ऑफ कर्नल टू इट्स नॉर्मल साईज अँड कलर्स. देन सेपरेट द पॉड फ्रॉम द वाईन अँड स्टोअर ॲट 10% मॉइश्चर स्टेज. ओके. तर अशा प्रकारे हे ग्राउंडनट तुम्ही जज करू शकता की इट इज अ रेडी फॉर हार्वेस्ट. ओके. then you can uproot the whole vines and also separate the pods from the vines. Okay. You can dry into the sunlight then stores, because if you not dry the groundnut in sunlight or you kept as it is, then increase the moisture percentage and its effect on the increase the aflatoxin. ओके. ॲफ्लॅटॉक्सिन हे केमिकल आहे त्याच्यामध्ये, तर ते इन्क्रीज होतं जर मॉइश्चर कमी नाही झालं तर. तुम्ही शेंगा खवट किंवा कडवट लागताना बघितलं असतील तर ते काय असतं, इट इज वन ऑफ द फंगस अस्परजिलस फ्लेवर्स, सो दॅट इट इज नेसेसरी टू ड्राय प्रॉपरली. देन यील्ड. ग्राउंडनटचं यील्ड पाहू शकता आपण. इरिगेटेडचं आहे, रेनफेडचं आहे. ओके. इरिगेटेडमध्ये तुम्हाला जवळपास 30 क्विंटल पर हेक्टर एवढं यील्ड मिळून जातं. आणि रेनफेड कंडिशनमध्ये तुम्हाला त्यातल्या त्यात सेमी स्प्रेडिंगसाठी 8 ते 10 क्विंटल पर हेक्टर आणि स्प्रेडिंगसाठी 12 ते 15 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढं तुम्हाला यील्ड मिळतं. ओके. देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ प्लांट प्रोटेक्शन. प्लांट प्रोटेक्शन दॅट मीन पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. सी इन केस ऑफ पेस्ट्स, रूट ग्रब, लीफ रोलर, ऑफिड्स. ओके. दीज आर द important pest of groundnut crop. Root grub, leaf roller and aphids. And in case of diseases, ticca disease, collar rot disease and root rot disease. Out of that only ticca is most important. Sometime it will be asked in exams. Okay. Especially causal organisms, then control measures and damage, nature of damage. Okay. It will be asked. तर हा प्लांट प्रोटेक्शनचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये पेस्ट आणि डिसीज हे आहेत. तर अशा प्रकारे ग्राउंडमध्ये आपण हार्वेस्टिंग, यील्ड आणि प्रोटेक्शन पाहिलं. तर एकूण तुम्हाला जर ग्राउंडनटवरती पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस विचारलं, राईट डाऊन द सॉईल क्लायमेट, राईट डाऊन द इकॉलॉजी, राईट डाऊन द इकॉनॉमिक यूज, हार्वेस्टिंग, सीड अँड सोईंग. ओके. ऑलरेडी ऑल पॉईंट्स आर गिवन इन स्लाइड्स. You can refer it, and if you have a problem regarding the any concept of groundnut crop, then ask me or comment in comment box. Okay. Thank you so much, students. Now we completed the chapter, the parts groundnut. Okay. It is the second part of groundnut. Thank you so much.